ਅੱਜ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। टिकरी बॉर्डर ते दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। टिकरी बॉर्डर ते किसान जिहड़े इकट्ठे हुए सी उन्हां नूं रोकिया गया, बैरिकेडिंग की गई। पेंडिंग मंगां नूं लैके दिल्ली दे विच महापंचायत रखी गई है। कल ही दिल्ली दे लई किसान रवाना हो गए सी। जंतर मंतर ते अज किसानां दे वल्लों महापंचायत की जानी है ते कई थावां ते पुलिस ने किसानां दे काफलियां नूं रोकिया। टिकरी बॉर्डर ते भी दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। सवेरे धरना साडा हुण असीं रकाबगंज जां बंगला साहब गुरुद्वारा साहब जाके प्रशादा लैना सी। इत्थे सानूं रोकिया गया भी सोडा ये रूट नहीं। हुण सानूं बड़ी मुश्किल दे नाल गड्डियां वापस करनियां पैणगीਆਂ। फिर असीं जिहड़ा कि साडा आप दा राइट है, आप दे मतलब गुरुआं दा ओह धाम है, उत्थे भी सानूं इह मौके दी सरकार प्रशासन नूं कही बैठी है भी नहीं अंदर जाण देना। हुण सानूं घुम के दूसरे पासे मतलब रूट बदल के भेजण नूं कहंदे ने भी असीं नाल छड्ड दिंदे हां। एक बार असीं सरकार नूं एक दिन दा धरना रख लिया, जेकर फिर भी सरकार ना बाज आऊ ना मन्नू तां असीं अणमिथे समय दे हिसाब नाल दिल्ली दे विच फिर पिछले साल वांगू बैठा। उधर पंजाब राजस्थान बॉर्डर ते भी किसानां ने पक्का मोर्चा लाया होया है। इस पक्के मोर्चे के कारण राहगीरां नूं दिक्कतां दा सामना करना पै रहा है। धरने कारण ढोआ ढुआई वाली आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। ट्रक ड्राइवर पिछले 5 दिनों तो इस धरने के कारण फसे हुए ने। स्थानिक लोगों का कहना है कि बेशक किसानां दी मंगां जायज़ ने, पर इस तरह आम जनता नूं परेशान करना सही नहीं। दूसरे पासे किसानां ने मंगां ना मन्निया जाण तक धरना जारी रखण दी गल कही है। किसानां दे वल्लों रसद पानी का पूरा प्रबंध किया गया है। न्यूज़ 18 की टीम ने मौके ते पहुंचे लोगों नूं आ रही दिक्कतां दा भी जायजा लिया। इस वेले असीं गंगानगर दे गुमजाल बार्डर ते और किसानां दा मोर्चा 5वें दिन दे विच दाखल है। तस्वीरां तुहानूं दिखा दियां कि सरकार दे खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पहला पानी की बंदी करके नहर टुटी सी। नहर टुटन करके बागां दा एरिया प्रभावित होया ते सारे दे सारे बाग सी किसानां दे वो खराब हो गए। तो उस तो बाद कुदरती करोपी पानी इन्ना ज़्यादा आ गया कि नरमे की फसल तबाह हो गई। तो उस तो बाद गुस्से दे विच आए किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, एगिटेशन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और सरकार तो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पहला नहर टुट गई सी। नहर बंदी दे करके बाग खराब होए तो मुड़ के बारिश का ज़्यादा पानी आने करके नरमे सी वो प्रभावित हो गए। तां करके किसान ने वो किते ना किते गुस्से च ने। आपां गलबात किसानां दे नाल करदे हां। बाई जी, की वड्डी मंग है, किस मंग नूं लैके तुसीं प्रदर्शन कर रहे हो? साडी सब तो वड्डी मंग है जी, साडे हलके च ना तां कोई ज़्यादा गर्मी वधन कारण ना इत्थे बाग रहे ने, ना साडा नरमा कीटनाशक नकली दवाइयां मिलण कारण बीजां कारण साडा नरमा भी तबाह हो चुक्या। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸਾਡੇ ਨਹਿਰਾਂ ਟੈਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਟੈਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਟੈਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਬਾਗ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਗ ਹੀ ਪੱਟਣੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੋਕੇ ਵਾਂਗੂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਗ ਕਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਮੇ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਕਿੰਨਾ? ਇਸ ਲਗਭਗ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਡੈਮ ਜੋ ਤਾਂ 90 ਤੋਂ 100% ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਵਾਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਾਗ ਪੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। 30 ਤੋਂ 40% ਬਾਗ ਅਬੋਹਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਨਰਮਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ 5 ਫੁੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ 1 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਧਰਨਾ ਕਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ? ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦਾ ਦੇਵੇ। 50,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਦੇਵੇ। शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला के कतल नूं 90 दिन होने वाले ने, पर 3 महीने होने तो हफ्ता पहला मूसेवाला के माता पिता मीडिया के सामने आए तो सरकार नूं चेतावनी दे दी। इंसाफ के लिए सड़कों ते उतरन का भी फैसला ले लिया है। तो आए हो ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਜੋ ਵੀ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ 6 ਫੁੱਟੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਨੇਡਾ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਭਾਵੁਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁੱਗੂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਾਰੀ ਪੱਟ ਤੇ ਥਾਪੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਤਲ ਦੇ 80 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰੋਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੁੰਘਾਉਂਦੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਕ ਤਾਂ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋਣ ਧੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗ ਆ, ਲਾ ਆਫ ਦੀ ਲੈਂਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੜਕ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਦੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ 58 ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ 58 ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 58 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਲਈ 12 ਪੋਸਟਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ 5 ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ 16 ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਲਈ 23 ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ 2 ਪੋਸਟਾਂ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 58 ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਏਜੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਆ 58 ਪੋਸਟਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 58 ਪੋਸਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ 12 ਪੋਸਟਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ 16 ਪੋਸਟਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ 5 ਪੋਸਟਾਂ, ਡਬਲ ਏਜੀ ਦੀਆਂ 23 ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਆਂ 2 ਪੋਸਟਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 58 ਪੋਸਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਾਧੀਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਆਪਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਨ 3 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਖ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੇਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬੁਲਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਕਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਕੰਮ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ है। नोटिस जारी कर दिया सीबीआई ने, अब आगे क्या करेंगे इस तरह से? मतलब आप तो घर पे बैठे हुए हैं और इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। फिलहाल जो 14 घंटे की पूछताछ हुई थी उसमें क्या कुछ निकल के बाहर आया, कैसी पूछताछ थी और लुकआउट नोटिस पे क्या? मेरे घर का कोना कोना इन्होंने तलाशा, कुछ नहीं निकला। एक पैसे के करप्शन का कहीं से कोई इनको संकेत सबूत कुछ नहीं मिला। अब 14 घंटे बाद पूरी रेड करने के बाद कहते हैं जी लुकआउट नोटिस जारी कर रहे हैं, कर ले। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब कोई काम करने की कोशिश करता है, 75 साल से यही कर रहे हैं देश में लोग, जब कोई काम करने की कोशिश करता है, एजुकेशन पे काम करता है, स्वास्थ्य पे काम करता है, रोजगार पे काम करता है, महंगाई पे काम करता है, इसी तरह से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आज फिर वही हो रहा है। इससे देश नंबर 1 नहीं बनेगा, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए हमारे देश की तरक्की नहीं हुई कि जब किसी ने काम किया इन्होंने ईडी सीबीआई सब से रोकने की कोशिश की। आज फिर यही हो रहा है। मनीष जी, जिस तरह से देख रहे हैं कि कल भी हमने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी बीजेपी की, जिसमें आरोपी नंबर 1 तमाम सारी बातें जो कही जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से नई एक्साइज पॉलिसी को आप लोगों ने वापस लिया, वो कह रहे हैं अगर इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? और 144 जो करोड़ बताया जा रहा है कि शराब माफियाओं को फायदा पहुंचा दिया आम आदमी पार्टी की सरकार ने। आप कई सारे मुद्दे उठा रही हैं। आरोपी नंबर 1 बनाना इनके सपने हैं, ये अपने सपने पूरे कर लें। इन्होंने कर लिया। मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1। अरविंद केजरीवाल जी का सपना है देश नंबर 1, वो अरविंद केजरीवाल जी पूरा करेंगे, वो इनसे नहीं हो सकता। मोदी जी 24 घंटे अब यही सोचते हैं सरकार गिराने के लिए ईडी का इस्तेमाल कहाँ करूँ। मोदी जी सोचते हैं 24 घंटे उनके दिमाग में चलता है सरकार गिराने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कहाँ करूँ, लुकआउट कहाँ दूँ, किस पे क्या आरोप लगाऊँ, किसको कैसे डराऊँ। 24 घंटे उनके दिमाग में यही चलता है। इधर केजरीवाल जी के दिमाग में चलता है देश को नंबर 1 कैसे बनाए। तो मोदी जी का नतीजा ये है कि उन्होंने मुझको FIR नंबर 1 बना दिया, FIR में नंबर 1 बना दिया। अरविंद केजरीवाल जी की सोच का नतीजा निकलेगा कि एक दिन देश नंबर 1 बनेगा। ये घोटाले जितने, इनका इसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं। 144 करोड़, 1000 करोड़, 8000 करोड़, सब तरह की बात कर रहे हैं लोग। FIR में लिख रहे हैं एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को 1 करोड़ रुपए दिया, इसलिए बैंक में दिया है, वो भी उसने, जो इन्होंने, इनका ही दावा है कि बैंक में दिया है।
वो मनीष सिसोदिया का घोटाला है। मनीष सिसोदिया ने कैसे घोटाला कर लिया, कर लो जांच, आप सारी जांच कर लो, लेकिन इस सत्य को नहीं झुटला सकते आप कि आज आप अरविंद केजरीवाल से डरे हुए हैं। आज आप इस बात से डरे हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल के काम को कैसे रोका जाए। आपकी पूरी कोशिश भ्रष्टाचार रोकने की नहीं है। अगर भ्रष्टाचार रोकने की होती तो आप रोकते ना कि प्रधानमंत्री ने जिस सड़क का उद्घाटन किया उसमें अगले 5 दिन के अंदर अंदर धस कैसे गई हजारों करोड़ की सड़क। आपका भ्रष्टाचार रोकना मकसद होता तो आप रोकते ना कि गुजरात में जहां हुज ट्रेजेडी से लोग मर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए की शराब बिक रही है, 10,000 करोड़ का साल भर में घोटाला हो रहा है हर साल, उस पर भी कर लो सीपीआई। नहीं करोगे क्योंकि आपका इरादा ही भ्रष्टाचार रोकना नहीं है, आपका इरादा अरविंद केजरीवाल को रोकने का है। आपके एक मंत्री जेल में है और जिस तरह से आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 से 3 दिन में आपकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी, तो आप तस्वीरें किस तरह से देख रहे हैं? तस्वीर इसी रूप में देख रहे हैं कि इनकी पूरी कोशिश ये है कि भाई इनको रोका कैसे जाए। उसको अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए उनके स्वास्थ्य मंत्री को कैसे जेल में डाला जाए, उनके शिक्षा मंत्री को कैसे जेल में डाला जाए। शिक्षा स्वास्थ्य का काम बड़ा तारीफ होती है, तो वो अपना करते रहे, हम अपना काम करते रहे। हमारा काम है शिक्षा स्वास्थ्य पे काम करना, हम वो करते रहेंगे। इनका काम है शिक्षा स्वास्थ्य के काम रोकना, वो करते रहेंगे। भगवान सच्चाई का साथ देता है। जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि लोकप्रियता से जो हैं वो डर रहे हैं भाजपाई, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि आप 2022 में जो आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया, ऐसे आरोप जो लगाए जा रहे हैं उस पर बात ना करके 2024 जो अभी फिलहाल थोड़ी दूर है उस पर ज्यादा जिक्र कर रहे हैं कि मोदी वर्सेस केजरीवाल। हमें इसीलिए तो इनकी नीयत पे शक है। हमने जब कहा कि भाई भ्रष्टाचार पे ही बात करनी है तो आ जाओ ना, करते हैं भ्रष्टाचार पे बात। ऐसा कैसे हो गया कि हजारों करोड़ में आप एक सड़क बनाते हो और प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराते हो और वो 5 दिन बाद धस भी गई और आप उस पर कहते ही नहीं हो कि इस पे भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपका अगर भ्रष्टाचार पे बात करनी है तो करो ना। आप ऐसा कैसे हो गया कि आप कह रहे हो 27 साल से गुजरात में शराब नहीं बिकने देते हम, और उस गुजरात में सरकार में शराब भी बिक रही है और वहां लोग भी मर रहे हैं और 10,000 करोड़ की शराब चोरी हो रही है, एक्साइज रेवेन्यू चोरी हो रहा है। आपको लगता ही नहीं वहां घोटाला हो रहा है? आपको लगता है कि यहां शिक्षा का काम हो रहा है, यहीं घोटाला बताओ, यहां स्वास्थ्य का काम हो रहा है, यहीं घोटाला बताओ, यहीं अरविंद केजरीवाल बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने के लिए घोटाला। तो इसलिए नीयत पे सवाल है। उधर पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ